सत श्री अकाल। जगबाणी ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 556 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ VOTING ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। दिल्ली के मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और हरविंदर सरना, इस दे नाल मनजीत सिंह जीके, ये तमाम चेहरे ने जिन्होंने विचाले अज फसवा मुकाबला जिहड़ा वो देखण नूं मिल सकदा। तां अज वोटिंग प्रक्रिया दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां नूं लैके कीती जा रही है, जिसका नतीजा 25 अगस्त नूं आएगा। 25 अगस्त नूं यह ऐलान होएगा कि कौन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अगला प्रधान होएगा, किस दे हथ दिल्ली के गुरुद्वारियां दी कमान जिहड़ी है वो सौंपी जाएगी। प्रधान चुनिया जाना मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने। इस तो बाद कोविड करके चोणां जिहड़ियां ने उन्हां नूं मुलतवी भी किया गया सी। पहला 24 अप्रैल नूं यह वोटिंग जिहड़ी है वो कीती जानी सी, पर उस तो बाद क्योंकि कोरोना का दौर एक बार पूरे देश दे विच वधिया, राजधानी दिल्ली दे विच भी कोविड का दौर चलिया, तो उस समय इन्हां चोणां नूं मुलतवी कर दिता गया। तो अज वो दिन जिहड़ा निश्चित किया गया सी। अज हर तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। 556 बूथां दे उत्ते ही पुलिस का सख्त पैरा, पुलिस दे वल्लों हर तरह की निगरानी जिहड़ी है वो रखी जा रही है। ते दूजे पासे दिल्ली की सिख संगत जिहड़ी है वो लगातार वोटिंग प्रक्रिया दे विच हिस्सा लै रही है। वख-वख जिहड़े वड्डे आगू ने वो भी वोटिंग दे विच हिस्सा लै चुके ने, अपनी वोट जिहड़ी है वो पा चुके ने। तां अज वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सियासत दे उत्ते भी गलबात करांगे, चर्चा करांगे कि आखिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी सिख सियासत है वो किस तरीके दे नाल चल रही है, किहड़े मुद्दे इस समय चोणां दे विच हावी चल रहे ने, किस दे पक्ष दे विच जनता जिहड़ी है वो नजर आ रही है। इन्हां तमाम गल्लां दे उत्ते भी चर्चा करांगे। पर सब तो पहला दिल्ली दे हालात तुहानूं दिखा रहे हैं। अज वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके दे नाल दिल्ली दी सिख संगत जिहड़ी है वो वोटिंग प्रक्रिया दे विच हिस्सा लै रही है। तमाम बूथ जिहड़े ने जिथे अज वोटिंग चल रही है उन्हां दे तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। दिल्ली तो पत्रकार कमल कांसल भी साडे नाल जुड़नगे ते उत्थों पल पल दी अपडेट देणगे कि की कुछ दिल्ली दे विच हो रहा है, क्योंकि पहलां भी चोणां नूं लैके माहौल गर्म होया। हर एक दे वल्लों इन्हां चोणां दे विच हिस्सा भी लिया गया ते चोण प्रचार दे विच भी किसी तरह की कोई कसर जिहड़ी है वो सियासतदानां दे वल्लों नहीं छड्डी गई। उन्हां दे वल्लों चोण प्रचार जिहड़ा वो बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते जाके कीता गया। तां अज सिख संगत जिहड़ी है उन्हां ने इन्हां 46 उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला करना है। अज EVM दे विच इन्हां दी किस्मत जिहड़ी है वो बंद होएगी ते 25 अगस्त नूं नतीजे ऐलाने जाणगे ते 25 अगस्त नूं ही यह क्लीयर होएगा, फाइनल होएगा कि कौन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अगला प्रधान होएगा। मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, इस तो इलावा मनजीत सिंह जीके और हरविंदर सरना इस समय प्रधानगी की दौड़ दे विच ने। ये तिन्ने वड्डे चेहरे, तिन्ने अहम चेहरे जिहड़े इस समय चोणां दे विच लड़ रहे ने एक दूजे के खिलाफ। तां सियासत के बारे होर गलबात भी करांगे। साडे नाल सीनियर पत्रकार रणदीप सिंह भी फोन लाइन ते जुड़नगे ते की कुछ सियासत दे विच होया, क्योंकि वख-वख मुद्दे जिहड़े ने ओह दिल्ली कमेटी नूं लैके उभरदे रहे ने। सब तो वड्डी गल कि गोलक चोरी का मुद्दा भी दिल्ली कमेटी दीआं चोणां दे विच अहम रहा। एक दूजे दे उत्ते बयानबाजी जिहड़ी है ओह कीती गई, दूषणबाजी कीती गई। तमाम सियासी धिरां दे वल्लों कहा गया कि गोलक चोरी जिहड़ी है ओह कीती जा रही है। इसे दे नाल जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों स्कूल चलाए जा रहे हैं, तमाम 12 के करीब गुरु हरकृष्ण स्कूल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने संचालन, उन्होंने अध्यापक खफा ने कि दिल्ली कमेटी के वलों तनख्वाह नहीं दित्तियां जा रही। इन तमाम इल्जामों के विच इस समय मनजिंदर सिंह सिरसा भी घिरे हुए हैं। तो पहला दे जिहड़े प्रधान रहे ने, चाहे मनजीत सिंह जीके रहे ने या परमजीत सरना रहे ने, उन्होंने उत्ते भी इल्जाम लगते रहे हैं कि किसी के वलों जिहड़ी दिल्ली की सिख संगत है उन्हां दा ध्यान नहीं रखा गया, अपनी सियासत जिहड़ी है उसनूं चमकाया गया। तो इन्हां तमाम मुद्दों के उत्ते गलबात कर रहे हैं। इस समय सीनियर पत्रकार रणदीप सिंह फोन लाइन ते मेरे नाल जुड़े हुए हैं। रणदीप जी, अज जिहड़ी चोणां चल रही ने, वोटिंग अज प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर जेकर मुद्दों की गल की जाए तो दिल्ली कमेटी का काम हुंदा है कि गुरुद्वारियां दे संचालन नूं देखना, गुरुद्वारियां दा सही प्रबंध चल रहा या नहीं चल रहा, या फिर इस तो इलावा सिख संगत नूं की चाहिदा, सिख संगत दीआं लोड़ां की ने उन्हां नूं नज़र दे विच रखना ते
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के पंजाबी बाग की कि किस तरीके से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 556 बूथों पर जो है ये पोलिंग हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो काफ़ी संवेदनशील है। उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जो है वो नज़र रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ में एक जो लाइन है वो महिलाओं की है और दूसरी जो है वो पुरुषों की है। लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इनका इंतजार आता है। ये लाइन में अपना लगे हैं। आप युवा हैं, वोट डालने आए हैं? हाँ जी सर, वोट डालने आए। पहली बार डाल रहे हो या इससे पहले भी डाली है? पहली बार वोट डाल। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर। सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? जरूर करना चाहिए सर। जो अभी भी घर पर हैं आए वोट डालें। ये नहीं कि राखी है कि घर पे हैं, वोट जरूर डालें अपने। तो बिल्कुल वोट अपनी जरूर डालें। महिलाओं से अगर बात कर लेते हैं, मैडम वोट डालने आए हैं आप? हाँ जी, सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्योंकि 4 साल में चुनाव आते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? इनको बताओ। 4 साल से चुनाव आते हैं, हम तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हम तो कहते हैं सबको अपने प्यार मोहब्बत से मिलके, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत पे मिलके अपना वोट डालना चाहिए। हर किसी को अपने वोट का अधिकार को खुद है और अपने अधिकार है उनका, जहाँ वो मर्जी डाले, लेकिन किसी को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे को डालो, हमारे को डालो। तो बिल्कुल अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। आप आए हैं सुबह ही सुबह? हाँ जी, वोट डालने के लिए आए हैं जी। गुरुद्वारे की इलेक्शन है ना, 4 साल बाद होती है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, आप किस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपना वोट कर रहे हैं? सर, जो हमारी कौम के लिए बेहतरी का काम करे और जो हमारे गुरुद्वारे प्रबंधक को अच्छी तरह चलाए, हम उसको वोट करेंगे। तो बिल्कुल गुरुद्वारे को अच्छी तरीके से चलाएं और सिक्की को जिस तरीके से प्रचार किया जाए। माता जी, आप भी लगातार वोट कर रही हैं? हाँ जी, मैं भी लगातार कर रही हूँ, लेकिन जो अपने काम में आता है उसी को वोट देना हमें अच्छा लगता है और मैं काफ़ी टाइम से वोट दे रही हूँ और देती भी रहूँगी, लेकिन काम बनने चाहिए। ये नहीं बेरोजगारी है तो बेरोजगारी में हम घर भूखे बैठे हैं, हमें ये नहीं पसंद। धर्म को आगे लेकर जाया जाए, सिक्की का प्रचार हो। हाँ, सिक्खी का प्रचार हो, धर्म को आगे ले जाना चाहिए। ये लोग बन गए तो हमारा भी कुछ बनेगा। तो बिल्कुल सिक्की का जो है प्रचार होना चाहिए। एक अंकल भी वोट डाल के आए हैं, वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल दिया। सबसे अपील करें कि आज जिस तरीके से रक्षाबंधन है और बारिश का भी मौसम है कि बाहर निकले वोट डालें। आप बाहर निकलो, वोट डालो। आज रक्षाबंधन दिन है और अपने इलेक्शन और अपने इलेक्शन है सिख धर्म के, उसमें आप साथ दो सबका, सब एक है। तो बिल्कुल सबका साथ देना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो लगी हुई है, साथ ही साथ पुरुषों की जो लाइन है वो भी यहाँ पर लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप भी लगातार कब से वोटिंग कर रहे हैं? मैं 1973 से कर रहा हूँ, 74 से। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग कर रहे हैं? जैसे गुरुद्वारा का सुधार है, स्कूलों का है, जिनको तरक्की और इंस्टीट्यूशन और खुलें,
और जैसे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हैं जो बहुत बैकफुट पे जा चुके हैं, वो फिर दोबारा आगे उसी पोजीशन में इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम हो। तो बिल्कुल जो है स्कूलों का अच्छा हो। आप भी युवा हैं, वोट डालने आए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, अपना वोट हर किसी को हक होता है डालने का, और सजेस्ट यही करा जाता है जो धर्म के पीछे अच्छा काम करे उसी को वोट डालना चाहिए। तो बिल्कुल धर्म के लिए अच्छा काम करे उसको वोट डालना चाहिए। यहाँ पर ये जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर इस सेंटर की बात करें तो काफ़ी संवेदनशील जो है ये सेंटर है, और किस तरीके से बुजुर्ग जो माताएं हैं वो यहाँ पर अपना वोट डालकर आ रही हैं। माता जी, अगर आपसे बात करें, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, हाँ जी। कि किन मुद्दों को रखकर आपने अपना वोट डाला है? जो अपनी सिक्की के लिए ही, जो सिक्की के लिए करेगा, जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को सोच के देते हैं वोट। धर्म को आगे लेके जाया जाए, जैसे बच्चे हमारे आजकल हो रहे हैं तो भाई सिक्की के लिए उनको बढ़ावा दे, बच्चों को जो कैंडिडेट से उसी को हम वोट दें। बिल्कुल सिख धर्म को जो है सबसे ऊपर लेके जाया जाए, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। अगर इस बूथ की बात करें तो काफ़ी संवेदनशील जो है ये बूथ है, और किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा जो यहाँ पर लगी हुई है, सुरक्षा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के खास प्रबंध है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी संवेदनशील जो है ये बूथ माना जा रहा है, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने खास प्रबंध जो है यहाँ पर किए हुए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਪਸਲੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
बहुत ही वधिया आਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਮੋਹ ਹੈ ਲਾ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਬਾਲਟੀ ਹੋ यूथ में की कहना चाहते हो? ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਏਜ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। बहुत परमात्मा की कृपा दृष्टि है, यह बादल के ज़बर का और दिल्ली की सिख संगतों के सब्र का आज ये निर्णायक दिन है। अब यह निर्णय हो जाएगा आज वे किसकी जीत है, सब्र की जीत है कि जबर की जीत है। मैं समझता हूँ संगतों के सब्र की जीत है। लोगों से अपील करेंगे कि बाहर निकलें? कर ही रहे हैं जी। मैं अपील करता हूँ भी जो भी आज अभी तक जिसने वोट नहीं डाले हैं वो भारी गिनती में आकर वो अपने वोटें डालें और अपना फैसला जो है संगत का दें, ये उनका कर्तव्य है। ਤਾਂ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। दिन है, छुट्टी का दिन है, बारिश होती रही है और लोग थोड़ी सुस्ती च ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ 10:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ। मैं अपील करना चाहना कि वोट जरूर पाना, क्योंकि तुहाडी वोट की कीमत है। सही बंदे चुनो, वो चुनो जिहड़े कौम पंथ देश की सेवा कर सकन। और दूजी गल, जे तुहाडी गिणती वधेगी वोटां पाण दी ताईओ असीं सरकार कोलों काम लै सकांगे, ते जे तुसीं वोट ही नहीं पाण आओगे तो सरकार कहोगी तुहाडी गिणती तो है नहीं, तुसीं किसी नूं जिता हरा तां सकदे नहीं। मैं समझदा वोट पाना बड़ा लाजमी है। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੈਪ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बिल्कुल अपने दर्शकों को बताते हैं नवजोत जी की जिस तरीके से सुबह 8 बजे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की वोटिंग जो है वो शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक होनी है। तो उसको देखते हुए जब हम पंजाबी बात के एक बूथ पर पहुंचे, वहां पर जो है सुबह से ही जो वोटर थे वो आना शुरू हुए और वहां पर क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और उसमें भी लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं और उसी के बीच जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए, ऐसे जो है लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। वहीं अगर वोटिंग की बात करें तो मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और साथ ही साथ जो पूर्व अध्यक्ष है मनजीत सिंह जी के, उन्होंने वोट डाला। मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह कालका, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। तो लगातार वोटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू है और जो जानकारी मिल रही है कि 11 बजे तक 4.5% के आसपास जो है वो मतदान जो है वो हुआ है। लेकिन जो बूथ की बात करें तो लगातार वोटर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी कमल, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। 3,42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ मतदान ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? बिल्कुल, देखो जिस तरीके से सुबह अगर दिल्ली की बात करें तो बारिश हुई और बारिश के बाद अब जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन इसी के बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है और इस रक्षाबंधन की वजह से भी परसेंटेज जो है वो कम होने का अनुमान है। लेकिन अगर बात करें तो 3,42,000 के आसपास जो है मतदाता है और वहीं दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन इसी के बीच जो है मतदान पर जो है लोग अपनी वोटिंग का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर परसेंटेज की बात करें तो कम से कम ये तो 5 बजे के बाद ही बता पाएंगे कि कितने परसेंटेज जो है वो पोलिंग हुई है। जी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? बिल्कुल, ये 25 तारीख को ही कहना संभव हो पाएगा कि बदलाव होता है या फिर क्या होता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में साफ लोग कह रहे हैं कि जो सिक्की है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, कि जिस तरीके से धर्म प्रचार को आगे बढ़ाया जाए, नौकरी दी जाए, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था की जाए। तो इन सब चीजों को, मुद्दों को देखते हुए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल, जानकारी देने ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ TV ਅਤੇ ਜਗਬਾਣੀ TV ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ TV ਅਤੇ ਜਗਬਾਣੀ TV ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਵੋਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ